चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग लगा ली है हुण, पर जान के तुसीं नहीं कट्टना, ठीक है ना, भी चल कोई गल नहीं, रिकॉर्डिंग लग गई है। ओके, तो आपां यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन नूं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हुण रेडी हो जाओ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे। तो मैं इहदे विच कल वाली गल नूं मैं दोबारा रिपीट करदा लास्ट लैक्चर नूं। तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच असीं एक गल कंडीशन लगाई सी एक, भी जे कोई बॉडी यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच आ तां ओह बॉडी दे उपर ओनली एंड ओनली इंटरनल फोर्स लगूगी, ठीक है। तो जे इंटरनल फोर्स उस बॉडी ते लगूगी तां ओह सिर्फ ते सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगी, ठीक है। तो मैं इत्थे कल वाली डिस्कशन नूं कंटिन्यू कर रहा गा। तो मैं उस चीज़ के नाल नाल इत्थे तुहानूं ये भी दसूँगा। पहला मैं डायग्राम जिहड़ी बना रहा गा हुण, ये UCM दे लई आ, ठीक है, यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच पहली जिहड़ी डिस्कशन आ वो हैगी आ अपने कोल, बेटे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपलोड कर दिना हुन्ना पुत, मैं अपलोड कर दिना हुन्ना YouTube चैनल ते हरमन। तो जे तेरा नाम पुत हरमन ही है, मेरे को ID च हरमन आ रहा तेरा नाम, ठीक है। तो जे मैं अपलोड कर दिना हुन्ना YouTube के उपर, तुसीं ओनू जाके उत्थे मैं भेज भी दिना हुन्ना अपने ग्रुप दे विच, तुसीं जाके उहदे ते क्लिक करो, ठीक है। जिहड़ा अपना ब्लू हुंदा ना थल्ले लिखिया होया लिंक, एक तां हुंदा ना जिथे मैं ये भी तुहानूं दसदा, मैं जो तुहानूं मान लो WhatsApp के उपर तुहाडे कोल मेरा लैक्चर आ गया, ठीक है। तो तुसीं एक तां उपर ही हुंदा स्क्रीन दे उपर, उहदे ते भी इत्थे टैप करो, एक थल्ले ना लिंक दिता हुंदा उहदे ते, ठीक कोड जा हुंदा गा जिवें YouTube आए जे लिखिया हुंदा, उहदे ते क्लिक करिया करो ताकि मैनू देखो थोड़ा तो डाटा उन्ना ही यूज़ होना, चाहे उपरों वॉच कर लो चाहे थल्लों। पर जो थल्लों वॉच करते हो तो उहदे नाल मेरे कोल इन्फॉर्मेशन आ जाती है भी किने किने वॉच किया, ठीक है। इन्ना काम कर लिया करो तुसीं। कई बार ये हुंदा ना तुसीं वॉच कीती हुंदी है तो मेरे कोल इन्फॉर्मेशन नहीं आउंदी क्योंकि तुसीं वो लिंक ते क्लिक नहीं कीता हुंदा। चलो मैं हुण अदर डिस्कशन करदा। तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन जिहड़ा गा ओह अपने कोल पहला मैं यूज़ कर रहा गा प्लैनेट दा ते सन दा, ठीक है, क्योंकि सन जिहड़ा गा वो प्लैनेट नूं अट्रैक्ट कर रहा गा। तो सिर्फ ते सिर्फ इत्थे इक्को ही फोर्स लग रही है, वी कॉल्ड इट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रैविटी ऑफ द सन ग्रेटर आ अर्थ नालों जां बाकी प्लैनेट्स नालों, इस करके अर्थ नूं जां बाकी प्लैनेट्स नूं वो अपने वल अट्रैक्ट कर रहा गा विद द हैल्प ऑफ द फोर्स, जिन्हों आपां सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जिहड़ी वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ, मान लो आ सन आ, ठीक है, ये सन आ। तो जिहड़ा इत्थों तो आ डिस्टेंस आ, ये उन्हां अर्थ ते सन दे बिटवीन डिस्टेंस आ। ते मान लो अर्थ जिहड़ी आ वो इधर नूं जा रही आ, तो इस तरह अर्थ इहदे अराउंड घूम रही आ। तो जदों अर्थ इस तरह उपर नूं जा रही आ लेट्स से, तो सन उहनूं अपने वल अट्रैक्ट कर रहा। तो इत्थे सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही फोर्स लग रही आ, ठीक है। तो वो फोर्स जिहड़ी आ उहनूं असीं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। पुत एक मेरा ख्याल कोई माइक तो नहीं ऑन होया किसी का, ओके मैं लगे कि माइक ऑन हो गया, सॉरी। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जे कल्ली लग रही होवे यानी कि इंटरनल फोर्स लग रही होवे तो असीं उहनूं यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलांगे, ठीक है। तो जिहड़ा हुण अगला पार्ट अपने कोल तुहानूं क्वेश्चन कई आउणगे, मैं विचों नाल नाल ये नहीं दसूंगा हुण भी ਉਹ क्वेश्चन आऊगा तो ਉਹਦਾ आंसर ये होगा, तुसीं लैक्चर दे विचों ਲੱਭ के ही क्वेश्चन दे आंसर करने ने। दूजी गल तो हुण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही आ, ओके। तो जे देखा जाए ये अर्थ जिहड़ी आ वो तो उपर नूं जा रही आ, राइट, डायग्राम दे विच। तो देखो वेलोसिटी तो इहदे नाल टेंजेंशियल चल रही आ, यानी कि वेलोसिटी जिहड़ी आ वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ आ अर्थ दी जां बाकी प्लैनेट्स दी। ते वेलोसिटी उधर नूं आ ते सेंट्रीपिटल फोर्स इधर नूं लग रही है। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया देखो 90 डिग्री। तो जिहड़ी हुण फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही आ इहदे करके वेलोसिटी सेम नहीं हैगी, क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट के उपर डायरैक्शन चेंज हो रही आ। जे मान लो अर्थ इत्थे पहुंच गई इत्थे तो वेलोसिटी इधर नूं होगी, देखो राइट। जे अर्थ इत्थे पहुंच गई तो वेलोसिटी इधर नूं होगी। तो हर एक पॉइंट के उपर वेलोसिटी जिहड़ी आ
वो चेंज हुंदी आ। सो ਇਹਦਾ मतलब की आ, ਇਹਦਾ मतलब ये आ भी बॉडी ਜਿਹੜੀ आ वो एक्सलरेट कर रही आ, क्योंकि जे एक बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ चेंज इन वेलोसिटी हो रही होवे, चाहे ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड सेम आ। मैं हुण इस तरह कह रहा हां भी अर्थ ਜਿਹੜੀ आ ਉਹਦੀ स्पीड ਤਾਂ हैगी आ लेट्स से कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड आ। तो तुसी कहो भी ਇਹਦੀ ਜੇ स्पीड कांस्टेंट आ ਤਾਂ ਇਹਦੀ वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ स्पीड ਤੇ वेलोसिटी ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾਗਾ? डायरेक्शन ਦਾ, राइट। ਤਾਂ ਜੇ स्पीड कांस्टेंट ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ स्पीड कांस्टेंट ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ਹੁੰਦੀ। वेलोसिटी ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੀ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ velocity and acceleration are perpendicular to each other in the case of uniform circular motion, ठीक है, UCM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ कदे भी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी कदे कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहूगी क्योंकि एक्सलरेट करती है बॉडी। तो किहड़े एक्सलरेशन नाल एक्सलरेट कर रही है बॉडी? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन नाल। क्यों? क्योंकि ओनली एंड ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन केस ऑफ यूसीएम, ठीक है। तो यह सीगा कंसैप्ट अपने कोल जिहदे विच तुहानूं कई गल्लां जिहड़ियां मैं दस्सियां ने, इन्हां दे बेस ते तुहानूं क्वेश्चन होणगे, ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ठीक है। एक बॉडी जिहड़ी आ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ठीक है। आ सेंटर आ, रेडियस इज आर। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਕ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ B ਤੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ V ਹੋ ਗਈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V + dV, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ V ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ, ਪਰ V ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ
चेंज हो जाऊगा राइट v प्लस dv इस करके dv कौन आ जिहड़ा a तो b तक चेंज हुई आ सो dv बिलोंग्स टू द चेंज इन वेलोसिटी ठीक है तो जिहड़ी आर्क आ लेट्स से अपने कोल आ भी रेडियस r हो गया हुण इत्थे आपां ना एक ट्रायंगल दे लई अप्लाई करांगे इहनूं यानी कि आपां आर्क जिहड़ी आ ओनू क्योंकि बहुत छोटी आर्क मनी है इस करके मैं उन्होंने स्ट्रेट लाइन मान के चलूंगा ए बी ते आ ट्रायंगल बन गई इस तरह ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ पॉइंट हो गया V ਇੱਥੇ पॉइंट हो गया V प्लस DB ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ AB ठीक है AB ਆਰਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ V plus DV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲਾ DV ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਰਕ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ ਕਰੋ एंगल का फार्मूला की सीगा जे याद होवे थोड़े थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ठीक है यही हुंदा ना तो हुण इत्थे देखो जेड़ा इत्थे अपने को पार्ट आ एंगल हो गया मान लो चेंज डी थीटा तो डी थीटा किदे कोल आ गया अपने कोल दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी दी वैल्यू कितनी है डीवी राइट अपॉन रेडियस कितना गा आर ठीक है तो डी थीटा की वैल्यू dv अपॉन आर आ गई समझ लग गई इतना गल हुण आपां इहनूं क्लिक करो पुत्त मैं फिर अगे तुहानूं क्योंकि मेरा ख्याल इधर तुहानूं ना दिखे तो मैं इधर नूं कर दूंगा रेज ओके मैं इत्थों 2-3 डेरिवेशनां इकट्ठियां करा देनियां तुहानूं नाल ही ठीक है तो जिहड़ी हुण इत्थे मैं लिख रहा सी इत्थे लिखदा मैं तो डी थीटा की वैल्यू आ गई सी अपने को dv अपॉन आर तो इतों dv की वैल्यू कितनी आ गई अपने को दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा राइट तो इतों dv इधर भी dt नाल डिवाइड कर दो इधर भी dt नाल डिवाइड कर दो ठीक है तो dv बाय dt यानी कि दोनों दे लई आपां ने टाइम दे नाल डिवाइड करता दोनों साइडां ते ठीक है तो dv बाय dt हुण dv बाय dt की आ गया अपने को dv बाय dt बन गया एक्सेलरेशन हाँ इज इक्वल टू r ठीक है नाल की आ गया अपने को इधरों d थीटा बाय dt बोलो कल कीता सी आपां एंगुलर वेलोसिटी आ समझ गए गल ओके हुण आपां ने एक गल होर इनू भी क्लिक कर लो प्लीज ये कई फार्मूले बनने पुत नाल ओके हुण आपां जिहड़ी ट्रायंगल बनाई आ आह जानी कि डायग्राम आ इहदे नाल नाल आ ट्रायंगल जिहड़ी बनाई आ मैं इहनू रिलेट कर दांगा विद द वेलोसिटी यानी कि दो ट्रायंगल बनाऊंगा हुण मैं प्लीज इस चीज को समझ लो हुण मैं डेरिवेशन करा रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी एक दा ट्रायंगल हो गया अपने को OAB ठीक है OAB दे विच ते एक नाल आपां सिमिलर ट्रायंगल बना ली OPQ सो आई एम सेइंग सिमिलर ट्रायंगल ठीक है तो OPQ हुण जिहड़ी OPQ ट्रायंगल आ ओहदे विच जिवें देखो OA इत्थे किहनूं रिप्रेजेंट कर रहा R नूं रेडियस ठीक है OB किनू रिप्रेजेंट कर रहा अगेन रेडियस नू ठीक है ते AB किनू रिप्रेजेंट कर रहा हैगा लेंथ ऑफ आर्क ठीक है हुण इत्थे जिहड़ा इत्थे काम करना आपां ओ की आ जिवें रेडियस जिहड़ा जदों सर्कुलर पाथ दे विच बॉडी घुमूगी तां रेडियस तां नहीं चेंज होऊगा सेम रहूगा उसे तरह जदों सर्कुलर पाथ दे विच यूनीफॉर्म सर्कुलर पाथ दे विच बॉडी घुमूगी यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜਿੱਥੇ OA ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ OP ਨੂੰ ਮੈਂ V ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪੀਡ ਤਾਂ OP V ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ OQ ਇਹ ਵੀ V ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ
इत्थे तक गल समझ लग गई। तो जिमें मैं ओ ए नू रेडियस मन्निया उस तरह ओ पी नू मैं की मन्निया स्पीड। ओ बी इत्थे जिहड़ा गा ओ रेडियस आ, इत्थे अपने कोल ओ क्यू जिहड़ा गा ओ स्पीड आ। तो जानी कि रेडियस भी सेम रह रहा गा तो उहदी स्पीड भी सेम रह रही आ। ओके, पी तो क्यू तक जिहड़ा चेंज होया किहदे विच होया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ किहदे विच चेंज होया पुत्त, वेलोसिटी च, डीवी। ठीक है, हुण आपां इन्हां नूं रिलेट करना गा। तो जिवें इत्थे मैं लिख दांगा भी आ साइड ते ए साइड को दी रेशो यानी कि डीवी अपॉन वी, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरह इधर आओ अपने कोल ए बी लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि साइडां दी रेशो मैं सेम ले ली, क्योंकि मैं कहा तुहानूं भी आपां इन्हां नूं कंसीडर कीता एज अ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल दी जिहड़ियां साइड रेशो हुंदी आ वो सेम होगी। तो जे इत्थे मैं पी क्यू ते ओ पी नूं डिवाइड कर रहा तो इधर ए बी ते मैं किनूं डिवाइड करूंगा, ओ ए नूं। आ गल पता लग गई तक? जे कोई डाउट है तो दसो मैनूं। क्लीयर आ सारे बच्चे नूं? यस सर। ओके, हुण तो जिहड़ा इत्थे अपने कोल आ जानी कि जो आपां कैलकुलेशन कर रहे हैं, हुण डीवी दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल, आ इहनूं उधर ले जाओ, वी इंटू ए बी अपॉन आर, राइट। हुण क्वेश्चन है भी ए बी कितना पुट करिए आपां, हाउ मच इज ए बी? ए बी इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो जे आपां टोटल सरकमफरेंस नूं 2 पाई आर मानते हैं तो ए बी तो बहुत छोटी अमाउंट आ, तो इस करके मैं ए बी नूं लिख रहा गा डी एल। ठीक है, ए बी दी वैल्यू नूं मैं की लिख रहा गा, स्मॉल लेंथ ऑफ द सरकमफरेंस। तो जे सरकमफरेंस नूं पूरे नूं एल मान लीए तो एल दे विचों ए बी छोटी अमाउंट आ, तो उहनूं मैं की लिख रहा गा डी एल। आ गल पता लग गई होवे तो मैं अगे बढ़दा, नहीं मैनूं इत्थे डाउट आ तो पुछ लो पुत। ओके, डाउट है नहीं। ओके, तो हुण देखो अगेन जिवें पहला कीता सी आपां, हुण आपां की करना गा, दोनों साइडां नाल dt नूं डिवाइड कर देना। तो dt नाल डिवाइड करो, dv बाय dt इज इक्वल टू v एज इट इज, क्योंकि d जे dt नाल डिवाइड कर रहे हो तो यह dl नाल डिवाइड होगा, बिकॉज स्मॉल अमाउंट नाल ही डिवाइड होगी। तो v दे नाल dt नाल डिवाइड नहीं होना। ठीक है, v जिहड़ा v आ उहदे नाल मैं इत्थे r पहले ही लिख रहा, v बाय r। ओके, जिहड़ा dl आ उहनूं आपां की लिखांगे dl बाय dt। ओके, dv बाय dt कितना बन गया, हुण अपने कोल dv बाय dt बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन r dl बाय dt। हुण dl कौन आ, चेंज इन द लेंथ यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह लो चाहे चेंज इन डिस्टेंस कह लो, बाय dt टाइम टेकन। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की हुंदा अपने को स्पीड, तो इसका मतलब dl बाय dt की वैल्यू भी कितनी आ गई, v। तो इस करके a की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आ फार्मूला बन के आया। ये फार्मूला असी बेसिकली वैसे ही दस दिंदे हुंदे आ भी v स्क्वायर बाय r आ, पर मैं चाहता सी तुहानूं रीजन पता लगे भी फार्मूला बनया कित्थों आ। ठीक है, तो a की वैल्यू v स्क्वायर बाय r आपां यूज करनी है। इनू क्लिक कर लो। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जिहड़ा हुण फार्मूला निकल के आया साडे कोल वो हैगा गा v स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये फार्मूला गा। हुण मैं रिलेट करूंगा भी v दी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर पाथ जे आपां लिखनी होवे, ठीक है, तो वो कितनी होगी। हुण आपां उधर नूं चलदे हां, तो वो वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे आपां। मान लो ये सर्कुलर पाथ आ, ठीक है, ते आ सेंटर आ, इस तरह आर्क बनी, तो इथों तो इत्थे तक बॉडी गई आ A तो B, लेंथ ऑफ आर्क होगी DL,
एंगल सबटेंडेड इज डी थीटा ते रेडियस हो गया आर। ठीक है, तो हुण इत्थों जिहड़ा फार्मूला गा आपां बना रहे हैं v दी वैल्यू। v दी वैल्यू किहदी फॉर्म च लैके आउणी आ, आपां उहदे बारे डिस्कशन करनी है। तो देखो डी थीटा किहदे इक्वल आऊगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो हुण दोनों साइडां ते जिवें डी एल की वैल्यू कितनी आ जाओ इत्थों आर डी थीटा। ठीक है, तो डी एल नू ते डी थीटा नू दोनों नू डिवाइड कर दो डी टी नाल। तो डी एल बाय डी टी किहदे कोल आ गया आर डी थीटा बाय डी टी। तो डी एल बाय डी टी कौन आ, याद करो हुणी आपां कीता सी v इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी टी कौन आ, ओमेगा। मैं कल तुहानूं दस्सिया सी ओमेगा कौन आ, सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर डिसप्लेसमेंट हो गया डी थीटा ते टाइम टेकन इज डी टी। तो ओमेगा बन गया अपने को डी एल डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो तुसीं ये देखो भी v की वैल्यू जी आ उरे आर ओमेगा के इक्वल आ। ਇਹਦਾ मतलब मैं ये वैल्यू ਨੂੰ ਇੱਥੇ v ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ v ਦੀ ਵੈल्यू r ਓਮੇਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ r ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇੱਕ r ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅੱਗੇ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ v ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ r, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾਗਾ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਥ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, 360, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ 360 ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਈ ਬਾਏ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਾਈ ਬਾਏ 180 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ
ਬਾਕੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ 365.25 ਡੇਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ 2.25 ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 365.25 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਡੇ। ਤਾਂ ਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 24 ਆਵਰਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ A ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੇਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ T ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ T। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ T ਜਿਹੜਾ ਗਾ that is not the only time, that is the time period, ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ UCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ T। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਅਪਨ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੋਊਗੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ, ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ which is faster, an hour hand or ਦੂਜਾ earth। around its own axis, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਫਾਸਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾਗਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 2 ਪਾਈ ਅਪਨ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ WH ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਗਲ ਤਾਂ 19 ਸਬਟੈਂਡ ਕਰੂ 2 ਪਾਈ ਅਪਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 24 ਆਵਰਸ ਕਿ 12 ਆਵਰਸ। ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 12 ਆਵਰਸ ਔਰ ਗੁੱਡ 12 ਆਵਰਸ ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਕੇ 12 ਆਵਰਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ? 24 ਆਵਰਸ ਗੁੱਡ। 24 sir. ਹਾਂ 24 ਬੇਟੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 24 ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਤੇ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ WH/WE ਤੇ 2 ਪਾਈ upon 12 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ 24/2 ਪਾਈ। But 2 है. ਹਾਂ ਤਾਂ WH/WE is equal to 2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਘੁਮਾਉਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲਿੰਗ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਐਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੈਚ ਕੀਤਾ? ਆ ਸਪੀਡ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਐਂ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਲ ਡੈਥ ਆਪਾਂ ਆਈ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਜਮਾ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਵੀ 12 ਤੋਂ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਚ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ, ਰਾਈਟ, ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਸਲੋ ਆ, ਅੱਧੀ ਸਪੀਡ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ।
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਰੋਟੀ, ਪਰੌਂਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨੈਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿਪਸ ਖਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਟਾਈਮ? ਬੋਲੋ, ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੈਮ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਾਰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 3 ਆ। ਸਮਝੇ ਕੁਛ? ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 3 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ? 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ, that is called the frequency, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੇ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਨੈਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, that is called again frequency, ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਈ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਨਿਊ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾਗਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਦੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਗਿਆ,
ਕਦੇ ਉਹ ਨੂਡਲਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ 버ਗਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1 ਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ? ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 90। 3 ਟਾਈਮਸ, ਹਾਂ 90 ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾਗਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੈਨ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਛੋਟਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਆ। ਲੱਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਟਾਈਮਸ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ? ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ RPS, ਠੀਕ ਹੈ, RPS ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਸਾਈਕਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਈਕਲ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਵਲ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ CPS ਔਰ RPS। ਤਾਂ RPS ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, CPS ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 RPS ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ 30 ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 RPM ਆ, RPM, ਤਾਂ RPM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆ ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ SI ਯੂਨਿਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? 60 ਦੇਖੋ ਪਰ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ RPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1 RPS। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੋਡੀ
1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਘੁੰਮੂਗੀ? 1 ਵਾਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ RPM ਨੂੰ ਆਪਾਂ RPS 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ RPM ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, RPS ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, CPS ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ? ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਓਮੇਗਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 1/t ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 1/t ਕੌਣ ਆ? ਨਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? 2 ਪਾਈ ਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਓਮੇਗਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਆ, ਐਂਗਲ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਐਂਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਵੀ 20 ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਪਾਊਗਾ ਉਹ RAD। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹਾਗਾ 20 RPS। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। So that is omega and that is new. ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਥੀਟਾ ਕੌਣ ਆ? ਐਂਗਲ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 2 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਲ ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 1 ਅਪੋਨ ਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ t ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1/t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 1/t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਿਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 1/t ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਗਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਡੀਅਨ SI 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਜੇ RPS ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ R ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਈਟ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ R ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ R ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਦੇਖੋ R ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਪਾਈ ਨਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ R ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਨਿਊ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਨਿਊ ਸਕੁਅਰ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜੇ ਕੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਟਰਵਲ ਕਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਕਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ? ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਗਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੈਨਟਸ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ।